Thank you very much. If I can, I'll Дуже do in дякую. English for my presentation, for my conversation, most likely. First, I must say that Я буду виступати англійською. Дуже прошу зрозуміти це. І перше, що я хотів би сказати. First, Ukraine initiative basically is founded on the idea that as far as integration, Ukraine doesn't have any choices. Якщо подивитися на ідеї, які стоять перед Україною в сенсі інтеграції, то в Україні не так багато вибору. And for us, the choice between East and West is pretty much sealed by the fact that for Russia, it's not about Donbass or Crimea. Для нас Захід чи Схід – це не те саме, що для Росії Донбас чи Крим. For Russia, the idea is entire Ukraine, and they see us as the same nation. Для Росії це перш за все Україна. Вони так дивляться на цей аспект. For that matter, for us, we must rekindle ideas that are older, deeper, and bigger. Тому нам потрібно розглянути цю проблему, яка досить стара, яка глибша, яка набагато більша. And look at some of the old unions that Ukraine has been a part of in different capacities and other. Подивитися потрібно на інші об'єднання, інші блоки чи альянси, якими Україна була, скажімо, учасником. Проаналізувати їх потрібно глибоко. And for that, the Intermarium initiative for Ukraine is not just an idea, but future we should look forward to. Інтермаріум – це не просто ідея, це скажімо, той напрямок у майбутнє, на який нам потрібно дивитися і звертати увагу. For this reason, Ukraine's highest body, Ukraine Parliament, has created the second biggest caucus in the parliament. Тому заради цієї мети в українському парламенті була створена, мабуть, одна із найбільших або друга по величині міжфракційна група. And council of this caucus is comprised with representative proportionally presented from every single faction of the parliament, except for the pro-Russian party. І можна сказати, що керівництво правління цієї міжфракційної групи включає представників від всіх фракцій, які присутні в парламенті, крім фракції, яка чисто проросійська. But even they have yesterday actually approached me with wanting to have their representative join. Але навіть вони вчора підходили до мене, представники від цієї фракції, і говорили про те, що вони хотіли б приєднатися до цієї міжфракційної групи. That is happening for a reason. І для цього є причина. Ukrainian people see very warmly the idea of integrating with our neighbors to the west and the north. Через те, що українці досить по-дружньому сприймають нашу інтеграцію на захід і на північ. As do Ukraine members of parliament. Те ж саме можна сказати про депутатів парламенту України. And this caucus in itself is but a continuation of a much longer, much bigger social debate which conferences like these represent. І можна сказати, що ця міжфракційна група, це є продовженням набагато ширшого, набагато більшого, набагато старішого, скажімо, старішого розмови або самих думок, які є, які існують. And for this reason, it is a fertile ground for some political steps to take place. Тому для цієї причини потрібно робити необхідні політичні кроки, звичайно. And as far as our work, it is not the only thing that is happening, because parliamentary work is very much seen as symbolic at first. Розумієте, що парламентська робота – це ще не все. Це робота, яка така чисто символічна. What I meant is the Lublin Triangle, basically one of the examples of other
initiatives that is basically trying to tie in Ukraine with European states that have presented interest or desire to build unity in the region. Є інші проекти, наприклад, Люблінський трикутник. Це один із таких вираз, скажімо, внутрішнього бажання до такого об'єднання, до знаходження якихось форматів ближчої співпраці з іншими країнами Європейського Союзу. And of course, the Three Seas Initiative, which has essentially been a profound ambition by the Polish president to rekindle the idea of Intermarium and the unity in our region and achieve. Ця ідея, яка була підтримана якраз польським президентом, ідея цієї ініціативи трьох морів, а потім як продовження Інтермаріуму, has many successful examples of steps being taken to bring our region closer. В рамках цих проєктів є багато кроків, які можна зробити для того, щоб наблизити наші країни, наблизити країни цього регіону. Hence, our parliament is only following in the footsteps of many that came before. Так як наш парламент працює після того, фактично, як багато хто вже кроків були зроблені, ми йдемо в тому напрямку, ми йдемо їх слідами. But this shows that Ukraine is very much desirous of such an effort of unity being worked on. Але це показує також і демонструє, що Україна хоче і має такі бажання створювати такі проекти, в рамках таких проектів працювати. And our work actually has been first and foremost about finding exact concrete projects which can allow that unity to become a reality. Просто потрібно було створити проекти, розробити проект, розвинути їх для того, щоб самі думки, самі мрії стали реальністю. And such a unity obviously should be thought about more broadly than just Ukraine and Poland and Lithuania. Такі альянси або такі союзи, потрібно на них дивитися трошки ширше, бачити ширше коло учасників, не тільки Польщу, Україну і Литву. That is why we approached various other nations and various other directions, starting with Visegrad countries. Ми звернулися також до інших партнерів наших, наприклад, до країн-учасниць Вишеградської групи. We looked at the Baltic states and asked for Lithuania in help start establishing contact with other Baltic sisters. Ми звернулися також для Литви, звернулися з тим, щоб допомогти нам знайти необхідний рівень співпраці, необхідний рівень контактів з іншими братськими або сестринськими балтійськими країнами. And of course, we did not forget about Balkans, and we started with Romania, but we shall go forward after that. Звичайно, ми йдемо в напрямок Балкани, починаємо працювати з Румунією, але ми підемо далі. And these are simply baby steps as far as the ambitions that are possible and built on interest that we have seen. Потрібно розуміти, що це кроки немовлят, але вони будуть зростати і збільшуватися в напрямку тих ініціатив, в напрямку тих бажань, які у нас є. And we have some of the practical projects in mind: economic, educational, cultural, historical. У нас є проекти або думки, скажімо, про проекти в різних напрямках: в економічному, освітньому, культурному, історичному. And all this is possible because many of my colleagues have very warmly, very enthusiastically jumped on this idea and started to work in their own particular expertise. І це все можливо через те, що я спостерігаю ентузіазм багатьох моїх колег, які приєдналися до цієї ідеї, хочуть працювати в цьому напрямку. Which again shows the power of the idea of Intermarium. Це говорить про, скажімо, силу самої ідеї Інтермаріуму. I'd like very much to tell my colleagues from other parliaments
and ask all of you to share this idea, because, for example, in the Polish parliament, they're already working on similar union. Я хочу про це хочу розповідати, розповідаю це членам, депутатам інших парламентів, інших країн. Наприклад, така робота робиться навіть в польському парламенті, вони теж думають над такою ідеєю, розмовляють про неї. To give the parliamentary dimension of this integration a chance. Це хороший шанс для таких ініціатив, для таких програм чи проєктів, коли додається ще й такий парламентський формат. Because parliamentarians are more flexible, they are more versatile, they are more ever-present. Через те, що парламентарії, вони досить активні, вони досить різнобічні, вони готові дивитися на різні перспективи. And together, society, members of parliament, government, we can achieve practical projects which can step-by-step, project by project, bring us closer to the dream of unity. І покроково разом суспільство, члени суспільства, активні члени суспільства і парламентарі, ми можемо крок за кроком наближатися до такої єдності, до такої спільної роботи. And for that reason, I must say that our union will continue working with various societal actors. Тому я хочу сказати, що ми продовжимо, наша група, міжфракційна група продовжує працювати з різними активними членами суспільства. With the simple goal in mind to continue helping cohesion in our region come about. Звичайно, з досить простою ідеєю на думці розвивати цей регіон, країни цього регіону, сприяти ліпшій співпраці країн в цьому регіоні. And again, baby steps now, big dreams soon. Сьогодні кроки немовляти, великі майбутні, маленькі кроки, сьогодні в майбутньому великі мрії, їх втілення. Thank you. Дякую. Thank you very much, Sviatoslav, for joining us and making this report. Thank you very much for, first of all, initiating this interfactional association, Intermarium in Verkhovna Rada of Ukraine. Дуже дякую, Святославе. Дуже дякую, що ви приєдналися до нашої панелі. І дуже дякую за те, що ви створили це міжфракційне об'єднання Інтермаріуму в Верховній Раді України. And we do hope that now Ukraine will be more active in this field. We'll have a chance to join through this initiative. Ми віримо в те, що Україна зараз буде більш активно працювати в цьому напрямку, в напрямку ініціативи Три моря. And that we will also start cooperation with the Caucasus, not start, but continue within this framework. I mean, first of all, Georgia. And now we will have this much required parliamentary support for the Intermarium initiative. Ми продовжимо співпрацю з вашим міжфракційним об'єднанням. Ми продовжимо залучати інші країни, наприклад, Грузія. І нам дуже приємно, що з'явився цей ще формат співпраці через Верховну Раду України, через парламент України. Дякуємо вам, що... Thank you, Олена.